Welcome to Sai Tech Info channel, my dear students. In today's session, we'll be discussing about work, power, energy. First, we will define energy because energy is nothing but the capacity to do your work, is it not? For doing any work, you need some capacity. Okay, so energy is the capacity to do your work. Whereas, ஸ்க்ரீனா ஒரு நிமிஷம். Is it okay now? Right. So work அப்படின்னாக்க force into displacement. This is a very simple formula. We can make it as force into displacement. ஒர்க்கை வந்து சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணுறது அந்தாக்க. லெட் மீ சே, இப்போது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஐ வாண்ட் டு மூவ் எ ஆப்ஜெக்ட். இதுதான் என்னுடைய மாஸ். இட் ஹேஸ் த மாஸ் m and it needs to be, that is, moved here. I want to move it here. So the distance will be d, is it not? This is the distance. Okay, so I want this mass to be pulled to this position. Let me say this is position A and position B. From position A to position B, I have to move it. That is the work. So where I have to apply the work? In fact, this is the linear direction and the angle of the force applied will be theta here, is it not? Let me say this is theta. Do you understand? So I am applying the force in this direction and let it be represented as F vector. Okay, take down F vector. Right? And it's traveling along x direction. So these are the illustration. This is the illustration, and based on that we'll be explaining. So as I already mentioned, the work done is the force. It is represented by W. So W is equal to F vector. And this d is the distance, but when it is represented as displacement, normally that is, it is indicated as s also. You can call it s or d. Okay, so let me call by s. That will be the more appropriate term. And it is a vector because it is moving in this direction, so it is a vector s. So I can put f vector dot s vector. Do you understand? So in scalar product of vectors we get, that is, modulus of vector, that is the magnitude of the vector f into the magnitude of the, when I put modulus, it is nothing but the magnitude. Okay, magnitude of the displacement into cos of theta. Okay, cos theta. Or you will follow cos of theta. Take down. So this W is equal to, you can simply put f into s into cos theta, where theta is the angle between the what? The direction of the movement and the force applied. At what angle the force is applied. So that is very, very important. So this is work. Okay, take down. Shall I move to next slide? Right. Now this work, let me assume before that
See, it is at an angle. Now the theta is equal to 0. Okay, so we'll introduce various condition. Case 1. Theta is equal to 0. What happened to W? W is equal to F into S. Why? Because cos 0 degree is equal to 1, is it not? So case 2. Suppose theta is equal to 90 degree. What do you understand from this? That is, this is the direction of movement and I am applying the force vertically. Will it move? It won't move. So it means no work is done, because we know very well cos 90 is equal to 0. It means there is no work done, so W is equal to 0. Do you understand? புரிஞ்சுதா? கௌதம், ரைட். அடுத்தது கேஸ் 3. தேர்ட் கேஸில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மூமெண்ட்டு இப்படி இருக்கணும். ஆனால் நான் I am applying the force on the opposite direction. I am just pulling in the opposite direction. Then what will happen? It will be negative work, is it not? Because we know when theta is equal to opposite direction and இந்த பக்கமாக போகுது, அப்போ 180 degree. Do you understand? அப்போ 180 டிகிரின்னு வந்தாக்கா இந்த இடத்துல cos 180ன்றது -1 ஆகிடும். Got it? Therefore W is equal to what? Minus F into S ன்னு வந்துடும். Why? Because we know cos 180 is equal to, that is cos pi, 180 means pi is equal to -1. ஸோ அந்த பேசிஸில் இந்த என்டையர் ஒர்க்கே வந்து நெகட்டிவாக போயிடும். ஓகே, ஸோ அப்போது நம்ம ஒர்க்கு நடக்கணும், எந்த சைடு நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து பண்ணணும். அதனால தான் படிக்கிறது கூட இதே மாதிரி தான். இன்னும் உன்னுடைய அப்ஜெக்டிவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு அப்ளை த ஃபோர்ஸ். அது அப்ஜெக்டிவ் இருக்கிற டைரெக்ஷனில் தான் நீ அந்த ஃபோர்ஸை இழுத்துட்டு போகணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் நீ போகணும் இல்லையா? -x டைரெக்ஷனில் இழுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கனாக்கா எங்கே போகிறது? போகவே போகாது, ஆப்போசிட்டில் தான் போயிட்டு இருப்பேன் இல்லையா? இல்லை y டைரெக்ஷன் மேலேருந்து இப்படி கொடுத்துட்டு இருக்க, அப்போ என்னாகும்? தெர் இஸ் நோ ஒர்க், கீழே தான் போயிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா அழுத்திட்டு இருக்கோம், நோ ஒர்க். நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ரைட் சைடில் போகிறது. ஓகே, ரைட். நவ் let us discuss about the various units of work. Take down units of work. ஒர்க்கோட யூனிட் அப்படிங்கிறப்போ நாம் இதை பேஸ் பண்ணியே சொல்லலாம் இல்லையா? இப்போ W is equal to ஏற்கனவே கொடுத்துட்டோம், அதாவது W is equal to force into displacement, simply speaking. அப்போது ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? நியூட்டன். எஸ் அப்படிங்கிறது மீட்டர். அப்போது W அப்படிங்கிறது நியூட்டன் மீட்டர்னு ஒரு யூனிட் சொல்லலாமா? ஓகே, புரியுதா? ரைட். அதே இது இப்போ ஃபோர்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொன்று பண்ணுறேன். என்னது? கேஜி இல்லையா? ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எம்ஏ தானே. ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு லெட் மீ சே தட் இஸ் எப்படி வருவோம்? இப்போ ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறேன். F is equal to MA. ஓகேவா? F is equal to MA. ஸோ M அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல M என்னது? அது வெயிட் கேஜி. ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது ms பவர் -2 இல்லையா? ஸோ அப்போது இது F ஓடுது. ஸோ Wன்னு பார்த்தாக்கா என்ன வரும்? Fக்கு வந்து கேஜி. ஸோ நம்ம இப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நிறையா. into S. அப்போது W is equal to kg m s power -1 போடலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் யூனிட். யூனிட்ன்றது பேசிக்கான ஒரு SI யூனிட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தென் இன்னொரு விதமாக என்ன சொல்லலாம்? தட் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர். 1 நியூட்டன் மீட்டர்ன்றது 1 ஜூல். ஸோ அப்போ ஜூல்லையும் சொல்லலாம். ஓகேவா? அண்ட் 1 erg அப்படிங்கிறது தட் இஸ் 10⁻⁷
joule. இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்லலாம். 1 electron volt அப்படிங்கிறப்போ that is 1.6 into 10 power minus 19 joule. In terms of calorie சொல்லலாம். That is calorie. CAL னா calorie அர்த்தம். So 1 calorie அப்படிங்கிறது 4.186 joule. இது calorie. ஓகேவா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவரில் கூட சொல்ல முடியும். எப்படி அப்படின்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பவர் அப்படிங்கிறது என்ன? பி அப்படிங்கிறது பவர். சரியா? அப்போது பவர் அப்படிங்கிறது which is nothing but rate of doing the workனு அர்த்தம். ரேட் ஆஃப் டூயிங் த ஒர்க்குன்னா அப்போ W is equal to P into Tன்னு போடலாமா? ஸோ பியோட யூனிட் வந்து கிலோ வாட் அண்ட் டி வந்து ஹவரில் சொல்லலாம். ஸோ அப்போது ஒர்க்கை வந்து கிலோ வாட் ஹவர், அது எனர்ஜி கன்சம்ஷனாகவும் சொல்கிறோம். அதை தான் 1 யூனிட்னு சொல்கிறோம். 1000 watts பல்பை 1 ஹவராக எரிய விட்டியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யூனிட் எலக்ட்ரிக்கல் கன்சம்ஷன், தட் இஸ் ஒர்க் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போது கிலோ வாட் ஹவர்லையும் சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ கிலோ வாட் ஹவரில் சொன்னால் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் 1 கிலோ வாட் ஹவர். ஸோ அப்போது ஒர்க் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? கிலோ வாட் ஹவர்லேயும் சொல்லலாம். ஸோ 1 kilowatt hour, small k, capital W and small h. So that is equal to 3.6 into 10 power 6 joule அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எப்படின்னா கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது 10 கியூபா, அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து செகண்டாக மாற்றியாச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல் அது வந்துடும். So 3.6 into 10 power 6 joule. Do you understand? Carpentier. Now let us work out a small problem. Take down. A cyclist comes to skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly proportional to, actually directly opposed to the motion. Okay? Right? Now the question is, first question, how much work does the road do on the cycle? Second question, how much work does the cycle do on the road? அதாவது இந்த உலகத்தில் நம்ம மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது இல்லையா? எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுது. எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்ததுன்னா ஒர்க் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்போ நீ நேராக போய் ரொம்ப கோவமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செவுத்து மேலே எட்டி உதச்சேன்னு வச்சுக்கேன், நீ கிக் பாக்ஸ் பண்ணுறது அகெயின்ஸ்ட் த வால் இல்லையா? யூ ஆர் அப்ளைங் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அந்த வாலை நவுத்தணும்னு காலை எட்டி உதைக்கிற, அப்போது என்னாவது இன்டர்ன் அதுவும் ஒர்க் பண்ணுது. புரியுதா? இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் த ஒர்க். அதாவது ஒர்க் அப்படிங்கிறது 2 விதமாக, ஒன்று அப்ளை பண்ணுறப்ப இன்னொன்று ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டமும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துட்ட எ சைக்கிளிஸ்ட் கம்ஸ் டு ஸ்கிட்டிங் ஸ்டாப் இன் 10 மீட்டர். 10 மீட்டரில் ஸ்கிட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க, ஸ்கிட் ஆகி ஸ்டாப் பண்ணிடுறான்.
So during this process, the force on the cycle due to the road, அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு டயர் தேயும் இல்லையா, ரோடுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸ் வரும். ஸோ த சைக்கிள் டியூ டு த ரோட் இஸ் 200 நியூட்டன். ஸோ அந்த 200 நியூட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன, எப்போதுமே அந்த கிவன் பேராமீட்டர்ஸை வச்சே நம்ம வந்து சம்ஸஸ் வாட் ஆர் யூனிட்ஸை வச்சுட்டே நம்ம கிவன் பேராமீட்டர்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம். அது எப்படிங்கிறத பாரு. ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன், தட் இஸ் 10 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, நோட் பண்ணிக்கோ. 10 மீட்டர், ஸ்டாப் இன் 10 மீட்டர். இட் இஸ் சம்திங் கன்சர்ன்டு வித் த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, ஸோ எஸ். அடுத்தது the force on the cycle, கிளியராகவே கொடுத்துருக்காங்க. the force on the cycle is 200 நியூட்டன். அப்போது F is 200 நியூட்டன். is it not? now what is asked, how much work? so work எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ ரெண்டு விதமாக இருக்குது. work does the road do on the cycle இல்லையா, work on the cycle. அதே மாதிரி ஆன் த ரோடு எவ்வளோ. ஸோ ரெண்டு விதமான ஒர்க்கு இல்லையா. ஸோ ஒன்று வந்து W1 on 2, இன்னொன்று W2 on 1. ரெண்டு விதமான ஒர்க்கு கேட்டிருக்கான் அதில். ஓகே, இப்போது நம்ம ஒர்க் டன் பை த ரோடை வந்து வேணால் நம்மளுடைய சிம்பிளிசிட்டிக்காக இப்போது ஒர்க் டன் ஆன் த ரோடு, ஒர்க் டன் பை த ரோட் ஆன் த சைக்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், let us have WR, நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்கு WRனு வச்சுப்போம். that is work done by the road தான் அர்த்தம். is it not? so work done by the road. அதே மாதிரி work done by the cycleக்கு WCனு கன்வீனியண்ட்டாக வச்சுக்கோ, WC. புரியுதா? இப்போது நமக்கு WR முதல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் ஒர்க்? ஜென்ரலாக ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதாவது F வெக்டார் இன்ட்டு S வெக்டார், அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன், தட் இஸ் W இஸ் ஈக்குவல் டு, ஆக்சுவலாக ஒர்க் வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கேலாராக இருக்கும். ஸோ F அப்படிங்கிற F தட் இஸ் மாடுலஸ் நம்ம போடுவோம் இல்லையா, ஸோ மேக்னிடியூட், தென் S வெக்டார் மேக்னிடியூட் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஓகே, ஸோ therefore F, what is the amount of work here, 200 into that is இது எவ்வளோ, எஸ் அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு 10 மீட்டர் ரைட்டா. தென் அது வந்து ஸ்கிட் எப்படி போகுது, தட் இஸ் இந்த ஆங்கிள், அது ஆப்போசிங்லன்னு சொல்லியிருக்கான். அந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்டு அது, ஆப்போஸ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது, அப்போசிங்காக இந்த பக்கம் வருது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்துக்கு இடையில, ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் என்ன, 180 degree தானே, that is equal to pi இல்லையா. ஸோ யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் பை ஹியர், தட் இஸ் காஸ் பை. இப்போ புரியுதா? ஓகே, ஸோ W is equal to, once again, so W இப்போ நம்ம I am talking about cycle road. இது ஏன்னா ஆப்போசிங்கில் அதில், அதனால் ரோட் தான் போடுறோம். ஸோ WR is equal to எவ்வளோ ஆச்சு, 2000 இன்ட்டு காஸ் பைன்றது என்ன, -1, therefore -2000. ஓகேவா? 2000 என்னது, ஜூல், நியூட்டன் மீட்டர்னு வரும். 1 நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஜூல் இல்லையா. ஸோ அப்போ 2000 ஜூல். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? -2000 ஜூல். இந்த -2000 ஜூல் தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரிங்கிங் த சைக்கிள் டு ஹால்ட். இப்போ புரியுதா? அதனால தான் அது நெகட்டிவாக அந்த சைன் வருது இல்லையா, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் நெகட்டிவ் சைன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் is equal to halting the cycle. Do you understand? அந்த halt பண்ணுறதுக்கு அது உதவுது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா அது? ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு தேர்ட் லா, அந்த இடத்துல நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா பிரகாரம் என்ன சொல்கிறோம், எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இல்லையா. புரிஞ்சுதா? அப்போ அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், how much work does the cycle on the road அப்படின்னாக்கா என்ன இருக்கும், அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அங்கே சொல்லி பார்ப்போம்.
ஏன்? நோ, அல்ல இங்கே என்னன்னாக்கா அங்கே வந்து நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அங்கே ரோடு டசன்ட் அண்டர்கோ எனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சைக்கிள் தானே டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு. புரிஞ்சுதா? அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஃபோர்ஸ், இப்போ இது முடிச்சிட்டியா? ரைட்டு. நெக்ஸ்ட் இது ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து -2000 ஜூல். அதுதான் என்னது? ஒர்க் டன். ஸோ லெட் அஸ் இண்டிகேட் ஹியர். அதாவது ஒர்க் டன் அதான் பார்த்தோம். ஒர்க் டன் பை த ரோட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? -2000 ஜூல். ஓகே. ஸோ இது வந்து ரோடு கொடுத்தது இது இல்லையா? எது மேலே? சைக்கிள் மேலே. இப்போது சைக்கிள் ரோடு மேலே என்ன கொடுத்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சைல் போட்டால் கவனி. நோட் பண்ணிட்டியா? ரைட். Now let us see the work of cycle on the road. ஸோ அதே லாஜிக் தான். என்னது? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஸோ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? அதே ஃபோர்ஸ், மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோப்பா? 200. ஆனால் ரோடு ஏதாவது நவுந்துதா? சைக்கிள் இடித்ததுனால ரோடு நவுந்துருச்சா? இல்லை. ஸோ 0. இப்போ புரியுதா? ரோடு வந்து அதோட வேல்யூ வந்து 0. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த இடத்துல காஸ் தீட்டான்னு கொடுத்துருக்கான். காஸ் தீட்டான்னு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் தானே அது இல்லையா? அது -1 அப்படின்னு வச்சா கூட நவ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்போ சைக்கிள்னால் வந்தது என்னது? 0. இப்போ புரியுதா? அதாவது ஒரு ரோடு இருக்குது. இந்த ரோட்டில் ஒருத்தன் சைக்கிளில் இப்படி போயிட்டு இருக்கான். அவன் கீழே விழுந்துட்டான். சைக்கிளில் போயிட்டு ஓகே. இவன் கீழே விழுந்தோடனே இந்த ரோடு இவன் மேலே ஒரு ஒர்க்கை அப்ளை பண்ணியிருக்கு. அது WR. அது வந்து எவ்வளோ? தட் இஸ் -2000 ஜூல். ஓகேவா? ஆனால் சைக்கிள் இவன் மேலே, ரோடு மேலே, இந்த சைக்கிள் ரோடு மேலே வந்தது அது WC. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ரோடு இதனால் மூவ் ஆச்சு, மூவ் ஆகலை இல்லையா? ஸோ 0. இப்போ புரியுதா? அப்போது எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒர்க்கு வில் பி 0 அது மாதிரி ஒரு அனலைசிஸ் நம்ம எடுப்போம். ஓகே. எப்பெல்லாம் ஒர்க்கு வந்து 0 ஆகும்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? W இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90, அதாவது π/2 அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகிடும்? அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரெக்ஷன், ஒர்க்கு இப்படி அமுக்கிறான். அப்போ என்ன ஆகுது? அது 90 டிகிரி வருது இல்லையா? ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி அப்படின்னாக்கா தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? அந்த இடத்துல மூமெண்ட் இருக்காதுல்ல. புரியுதா? அதோடு இல்லாமல் இந்த இடத்துல தீட்டா வந்து 90. அப்போ காஸ் 90ன்றது 0 ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ தீட்டா 90 இருக்கிறப்ப ஒர்க்கு 0 ஆகிடும். ஓகே. இன்னொரு கேஸ் என்ன? இது கேஸ் 1. கேஸ் 2 வந்து when that is theta இந்த டைரெக்ஷனில் 0ல் தான் இருக்குது. புரியுதா? when theta is equal to 0 ஆனால் s is equal to nil 0 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. then what will happen? அந்த இடத்துல W is equal to ஃபோர்ஸ் போடுவோம் இன்ட்டு இது 0, இது 1ன்னு வரும். காஸ் 0 1 தானே? காஸ் 0ங்கிறது 1. அப்போது த நெட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது 0 ஆகிடும். புரியுதா? அதாவது அதே மாதிரி ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணல அப்படின்னாலும் 0 ஆகிடும்ல. ஸோ தேர்ட் கேஸ், இது செகண்ட் கேஸ். தேர்ட் கேஸ் என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் வென் F is equal to 0. அப்போ W is equal to 0 தானே? புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 3 வேரியபிள் ஏதாவது
FOW, I mean SO 0 naka ultimate is 0 magnitude wise. Direction wise 90 degree irundhadunaka then it becomes a 0. From the logic purida? Right. Okay, next. Now, இதே ஒர்க்கை நான் ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ், இப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வச்சு தான் சொன்னேன். ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம், வேரியபிள் ஃபோர்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நோட் பண்ணிக்க. ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ வேரியபிள் ஃபோர்ஸுனாக்கா அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், அப்போ ஒர்க்கும் மாறும்ல இல்லையா. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிறதுனால அப்போது ரெண்டு விதமாக நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஒர்க்கை. ஒன்று வந்து என்ன, அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், ஓகே, இது ஃபஸ்ட் ஒன், இது நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ செகண்ட் என்ன, தட் இஸ் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, டேக் டவுன். ஸோ அப்போ இது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக என்ன இருக்கும், தட் இஸ் அந்த ஒர்க்கும் வேரியபிளாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் கேன் பி ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போது இந்த வேரியபிள் அப்படிங்கிறப்போ நல்ல கவனி, லெட் அஸ் கன்சிடர், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெல்டா டபிள்யூ அது சேஞ்ச் இன் ஒர்க். ஸோ அப்போது எஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ், எக்ஸ் ஆக்சஸில், அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். புரியுதா, நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த டெல்டா எக்ஸுங்கிறது ஒரு பிகர் சேஞ்ச் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இல்லையா, நோட் பண்ணிக்கோ. Okay. Now let me draw a plot here for your better understanding. இப்படி ஒரு டிராயிங் போட்டுக்கிறேன். இது எக்ஸ் ஆக்சஸ், ஒய் ஆக்சஸ். எக்ஸ் ஆக்சஸில் let me put the displacement. ஒய் ஆக்சஸில் that is y is equal to f of x ன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ். ஓகே, y is equal to f of x. ஸோ இதில் என்ன ஆகிடுது, இப்போது இனிஷியலாக x1 அப்படின்னு வருது, xi அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இனிஷியலாக. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல, அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ எஃப் மாற மாற அப்படி மாறிட்டே இருக்குது. இப்படி போயிட்டு ஒரு கர்வை இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைனல் பொசிஷனில் ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் சம், இதுதான் xi, என்னோட xi, நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ நம்ம ஏரியா அண்டர் திஸ் அதை தான் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஆஸ் ஒர்க்காக. ஸோ அப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறது இங்கே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படிங்கிறப்போ இதில் நான் ஸ்கொயரே நிறைய போடலாம். யூ கேன் ட்ரா எ ஸ்கொயர் லைக் ரெக்டாங்கிள் லைக் திஸ். இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கோ, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கோ, இது மாதிரி இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கோ. ஸோ எல்லாம் ஈக்குவலாக அப்படியே போட்டுக்கோ ரெக்டாங்கிள். இப்போது நான் ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறேன். நல்லா கவனி, பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் இந்த ஏரியாவை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஏரியா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஏரியான்னு மென்ஷன் பண்ணேன், த ஸ்மால் ஏரியா. ஓகே, ஏரியா. ஸோ இதுதான் என்னது, நான் ஒரு சேஞ்ச் இன் ஏரியா that is equal to f of x into that smallest delta x. அதுதான் இங்கே smallest delta x நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ புரியுதா, நோட் பண்ணிக்கோ, இந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணிக்கோ.
XF இது XF XI இல்லை XF லாஸ்ட்டாக போட்டிருக்கிறது X ஃபைனல். This is XF. Okay. இப்போது இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒர்க்காக கிடையாது. இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. நான் வந்து ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸாக நிறைய போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ ஐலேருந்து ஆரம்பித்து எஃப் வரையில் நான் வரேன். ஸோ அப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சம்மப் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போது நெட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி தட் இஸ் சமேஷன் போட்டு எக்ஸ் ஐலேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸ்எஃப் வரையிலும் அந்த குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கிள் ஏரியா இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே. இப்போது இந்த டெல்டா எக்ஸ் இல்லையா என்னது இந்த ஸ்மாலஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல அது ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போது நீ வந்து ஒரு எறும்பை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போனேன்னு வச்சுக்கேன். ஜஸ்ட் இமேஜின் நீ நடக்கிறது என்னென்னா 1 feet நடப்ப, 1 foot நடப்ப நீ இல்லையா அந்த கேப்பு. ஆனால் எறும்பு அளவுக்கு ஜம்ப் பண்ணி நடக்குமா? 1 foot போகுமா? போகாது. அது குட்டி குட்டியாக தான் மூவ் ஆகும். அப்போது இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அந்த டெல்டா எக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மினிமம் இல்லையா? சே அபவுட் ஒரு 1 mm 2 mm தான் அது நகர முடியும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? இப்போ அதையே இமேஜின் பண்ணிக்கோ. அந்த 1 mm 0.000001 mm அப்படின்னு வச்சுக்கோ. தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் it has approached 0. புரியுதா? tends to 0 but it is not 0. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் when delta x அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஒர்க்கை எப்படி போடலாம்? லிமிட் ஃபார்முலாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ லிமிட் இந்த இடத்துல என்ன கண்டிஷன்? டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 அப்ரோச்சிங் 0 பட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ ஆஃப் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம? தட் இஸ் xi up to xf வரையிலும் அதே ஃபார்முலா f of x into delta x where delta x tends to 0 இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. இதை தான் நம்ம வரப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸாக சொல்கிறோம் அண்ட் தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போது இன்டெக்ரல் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் இங்கே தான் வருது. ஸோ xi xf between the limits xi and xf f of x of dx அப்படின்னு represent பண்ணலாம். So the work can be represented like this. Do you understand? Take down. இந்த இடத்துல லிமிட் அப்படிங்கிறது the limit of the sum when delta x tends to 0 approaching 0 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போது the varying force எப்படி represent பண்ணலாம்? that is இந்த மாதிரி represent பண்ண முடியும். புரியுதா? இப்போ இந்த குட்டி குட்டி இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னாக்கா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஷேடட் ஏரியாவாக மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்னாக்கா கவனி. நெக்ஸ்ட் இது போட்டால் சாரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போட்டுமா? ஸோ இந்த எடுத்துகிட்ட அதே அந்த கர்வ் அப்படி வருது இல்லை. நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த எஃப் இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரே ஷேடாக போட்டுடலாம். ஸோ இதுதான் என்னது? அந்த இன்டகிரேட்டட் ஒர்க் வித் வேரியிங் ஃபோர்ஸ். புரியுதா? ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இந்த ஷேடட் ஏரியாவை தான் நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ அதே இந்த எடுத்துகிட்ட xi இது xf இது என்னது? f of x. ஸோ இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுறோம்? w is equal to integral between the limits xi and xf f of x into என்னது? dx. அதை தான் நம்ம இங்கே டெல்டா எக்ஸ்ன்றதை இன்ஃபினிட்டிசிமலி ஸ்மால் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ஸ்மால் அப்படிங்கிறத dxன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன். இதே மாதிரி அலாங் ஒய் டைரக்ஷன் அலாங் இசட் டைரக்ஷன் போலமே.
ஓகே, புரிஞ்சுதா அது? ஸோ இதை தான் இப்போ வேரியபிள் ஒர்க், அதாவது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒர்க்கோட கான்செப்டை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ரெண்டு பார்த்தோம். இப்போ ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போகலாமா? இந்த இடத்துல நான் இதை ஒரு டாப்பிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். என்னது? அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? எஃப் வெக்டர், ஐ மீன் டபிள்யூ இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ டபிள்யூ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் டாட் எஸ் வெக்டார், that is equal to F vector modulus into S vector modulus into cos theta னு போட்டோம். புரியுதா? இது கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸுக்கு வெக்டார் ஃபார்முலாவை போட்டிருக்கோம். அதை தான் அந்த மேக்னிடியூடுன்னு வந்தப்போ வெறுமனே எஃப்எஸ் தென் காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாம். இப்போது இந்த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்ன்னு வரப்போ எப்படி வருது? ஸோ அதை தான் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனில், அதாவது W is equal to என்னது? இன்டக்ரல் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் xi xf அதுக்கப்புறம் f of x of, instead of delta x you can put dx. Do you understand this? ஸோ அப்போ ஒர்க்கை வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒர்க் இன்வால்விங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், ஒர்க் இன்வால்விங் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஆர் யூ able follow? ரைட், நோட் பண்ணிக்கோ. ஒரு தடவை go through பண்ணு. Let us consider the work energy theorem for variable force. இது எல்லாமே, that is we confine this as a one dimension. Okay, right. Now we know kinetic energy. What is kinetic energy? Let me represent by K. What is kinetic energy? 1 by 2 m v squared. So let us change this kinetic energy with respect to time. That is dk divided by dt. That is varying this kinetic energy with respect to time. So in this case, that is d by dt of 1 by 2 mass into velocity squared. Do you understand? Here the mass is constant, and of course 1 by 2 is also a constant number. Therefore we can bring this out of differentiation. So we can put, that is 1 by 2 into m into dv squared divided by dt. Are you able to follow? So you know the differentiation, that is x power n, அதை differentiate பண்ண என்னாகும்? d by dx இல்லையா? differentiation பண்ண என்னாகும்? yeah, so d by dx அது பண்ணுறப்போ n x power என்ன வரும்? n ப்ளஸ்ஸா minus 1. ஓகேவா? ஸோ d by dx of x power n is equal to n x n power n minus 1. ஸோ அந்த பேசிஸில் இப்போ நமக்கு v ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ d by dv என்ன வரும்? that is equal to, what is that? சொல்லு. 2v power 1, அவ்வளோதான். 2 minus 1 தானே. ஸோ that is equal to 2vன்னு வரும். ஸோ நாம் வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிவி தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் டிடி பண்ணுறப்ப இது மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு டிடி அப்படியே போட்டுடணும். therefore 1 by 2 into m கான்ஸ்டன்ட்டு. அப்போ இது என்னாச்சு? தட் இஸ் 2 into அதுக்கப்புறம் v இல்லையா இன்ட்டு 1 by v dvன்னு வரும். இந்த டிவி சேர்ந்து தான் வரும். ஸோ v dv by dt. புரிஞ்சுதா? அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ அந்த டேர்மும் வந்துடும். ஓகே, ஸோ 2 can be cancelled, and therefore dk by dt is equal to what? mv into, we can put m into dv by dt into v அப்படின்னு போடலாம் இல்லையா?
Okay, so dv by dt ங்கிறதுனா we already know dv by dt is equal to what? A இல்லையா? dv by dt ங்கிறது A தானே? Rate of change of velocity is equal to acceleration. Therefore இந்த இடத்துல dk by dt அப்படிங்கிறது we can put ma into v. Got it? இல்லையா? ma into v. So v ங்கிறது which is nothing but rate of displacement இல்லையா? So dx by dt. Okay, so we can put dk by dt and we already know f is equal to ma. Okay, so ma க்கு பதிலா f into dx by dt அப்படின்னு எழுதலாம். அப்போ புரியுதா? அப்போ நோட் பண்ணிட்டியா? இப்போ dk by dt னா dt கேன்சல் பண்ணிடுறேன். Therefore dk is equal to f into dx. இப்போ வருதா? dt ரெண்டு பக்கம் கேன்சல்டு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? dk is equal to f dxன்னு எடுத்துட்டோம். இப்போ வேரியபிள் ஃபோர்ஸாக அதை இன்டெகிரேட் பண்ணோம். ஏன்னா f வந்து வேரியபிளாக இருக்கும். ஸோ dk is equal to, take down, dk is equal to, what is that? f into dx அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ the integrate between the limits என்னது? இந்த dx மட்டும்தான் இங்கே எடுக்கிறேன். ஸோ அதனால் இங்கே வெளியில் எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ண here initial, that is ki initial, kf final. அதே மாதிரி இங்கே xi initial, xf final அப்படின்னு எடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ dk இதை இன்டகிரேட் பண்ணாக்கா we get k. ஸோ அப்போ kf minus ki அப்படின்னு வரும். ஆக்சுவலாக இது எப்படி போடணுன்னா kf இன்டகிரல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோ. இன்டகிரல் ஃபார்முலா என்னன்னாக்கா ஒரு x dx இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்? that is x power n plus 1 divided by n plus 1. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல k அப்படின்னாக்கா dkன்னு இருக்குது. அப்போது k power 0 that is 1ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே, அப்போ k power 0 plus 1 divided by என்னது 0 plus 1 that is equal to k. இது என்ன பண்ணணும்? within the bracket, square bracket போட்டு between the limits போடணும். இப்போ 1 2 அப்படின்னாக்கா இங்கே 1 2 அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதே தான் இங்கே போடுறேன். that is k within the bracket என்னது ki minus and kf between the என்னது integral between the limits. அந்த லிமிட்ஸை இங்கே போட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே f அதே மாதிரி x dx இங்கே இல்லையா? ஸோ இந்த f dx xi அப்படி தான் போடுறோம். ஸோ which is nothing but ஒர்க்குங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இங்கே. ஸோ this term is equal to the work. புரியுதா? and therefore k final minus ki is equal to w. இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்? variable forceோட work theorem. So the work theorem is proved for variable force. Okay? Actually, in the work theorem is useful for variety of problems. இது வந்து ஒரு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவோட ஒரு டைனமிக் நியூட்டன் செகண்ட் லான்னு சொல்கிறோம் இல்லை, அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக திஸ் கேன் பி கால்ட் த இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா. ஒர்க் தியரம் அப்படிங்கிறது ஒர்க் எனர்ஜி தியரம், அதாவது ஒர்க்குக்கும் எனர்ஜியும் ரிலேட் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஐ திங்க் இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒர்க்குங்கிறத ஏன் நம்ம சொன்னோம்? கெப்பாசிட்டி, ஐ மீன் எனர்ஜிங்கிறது இட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு டூ த ஒர்க் அப்படிங்கிறது இதில் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இல்லையா? So this can also be called the integral form of Newton's second law.
right? Okay, so we'll continue this in the next class. In the next class, I'll be discussing about the potential energy, and then the conservation of mechanical energy. எல்லாமே வந்து that is இதில் பார்ப்போம். Then potential energy வந்து loaded springல ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இல்லையா? Right. Okay, so thank you for watching this video.